بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج سے ہمارے سیکنڈ ایئر کی کیمسٹری کے کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، اور زاہد صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق چیپٹر 15 ہم نے آج سے شروع کرنا ہے. چیپٹر 15 سے تقریباً آرگینک کا آغاز ہو جاتا ہے. آرگینک کیمسٹری یہاں سے شروع ہوتی ہے. ویسے تو یہ دیکھا جائے تو بہت مختصر چیپٹر ہے، جس کے اندر عموماً اگر پرانے پیپروں میں دیکھا جائے تو شارٹ کویسچن آتے ہیں. کچھ ٹاپک اس میں ایسے بھی ہیں کہ اگر ان ٹاپک کو آپ خود اسٹڈی کر لیں، خود پڑھ لیں، تو وہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائیں گے اور وہ پڑھنے میں بھی آسان ہے. لیکن جو ٹاپک اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو ٹاپک پیپر میں جن کے متعلق بار بار کویسچن آتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلے آرگینک کیمسٹری کی ڈیفینیشن. کبھی 1 نمبر کا کویسچن آتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا، لیکن آرگینک کیمسٹری چونکہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آرگینک کیمسٹری ہوتی کیا ہے. اب آپ جیسے اس پیپر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرگینک کیمسٹری کیا ہے. اٹ از دا اسٹڈی آف ہائیڈرو کاربن اینڈ دیئر ڈیریویٹیوز. یہ آپ لوگوں نے میٹرک میں بھی پڑھا ہوگا، لیکن شاید اگر کسی کے ذہن میں نہ بھی ہو تو ہائیڈرو کاربن جیسے اس ورڈ کو اگر آپ دیکھتے ہیں نا، تو ورڈ کی میننگ کیا ہے؟ ہائیڈرو کاربن، یعنی اس میں 2 ایلیمنٹ شامل ہیں، ہائیڈروجن اور کاربن. تو جن کمپاؤنڈز میں کاربن اور ہائیڈروجن یہ 2 ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں، ان تمام کمپاؤنڈز کو ہم ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں. پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہائیڈرو کاربن کی تعداد جو ہے وہ باقی کمپاؤنڈ کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. یہ تقریباً 29 ملین یا اس سے بھی زیادہ موجود ہے. سو کمپاؤنڈ کنٹیننگ وچ کنٹین کاربن اینڈ ہائیڈروجن دے آر کالڈ ہائیڈرو کاربن. فار ایگزامپل میتین میں دیکھا جائے تو جیسے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ایلیمنٹ کون سا ہے؟ کاربن ہے، تو دوسرا ایلیمنٹ اس میں ہائیڈروجن ہے. تو اسی طرح ہائیڈرو کاربن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ ملینز میں ہے. تو جتنے بھی ہائیڈرو کاربن ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ہاں کے اس میں پڑھتے ہیں، آرگینک کیمسٹری میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد اس میں آتے ہیں ڈیریویٹیوز. ڈیریویٹیوز آف آرگینک کمپاؤنڈ کنٹیننگ ادر ایلیمنٹ سچ ایز آکسیجن، نائٹروجن، سلفر، ہیلوجن ایٹسیٹرا. In addition to carbon and hydrogen, they also contain such element. ان ایلیمنٹ میں یہ ہے کہ کاربن اور ہائیڈروجن کے علاوہ دوسرے ایلیمنٹ بھی ہوتے ہیں، جیسے بعض میں آکسیجن کے ایٹم ہوتے ہیں، بعض آرگینک کمپاؤنڈ میں سلفر، نائٹروجن یا ہیلوجن کے ایٹم ہوتے ہیں. تو ایسے تمام کمپاؤنڈ جو ہے وہ پھر آرگینک کمپاؤنڈ کے ڈیریویٹیو میں آتے ہیں. تو آرگینک کیمسٹری میں پھر ہم ان تمام آرگینک کمپاؤنڈ کے یا ہائیڈرو کاربن کے ڈیریویٹیو جو ہے یہ بھی ہم آرگینک کمپاؤنڈ میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جس میں عام طور پر ان کا جو کویسچن آتا ہے وہ اس ٹاپک میں پارشل اور ٹوٹل سینتھسس ہے. تو پارشل اور ٹوٹل سینتھسس میں ڈیفینیشنز بھی آتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ ان دونوں کے درمیان ڈفرینسز بھی بتائیں یا ڈفرینشیشن بھی کر لیں. تو پارشل سینتھسس سب سے پہلے میں پڑھا رہا ہوں. پارشل سینتھسس کیا ہے؟ When a desired compound is obtained from intermediate product of reaction, it is called partial synthesis. For example, to obtain ethene from petroleum, this is called, یا petroleum fraction, this is called partial synthesis. ان partial synthesis میں ہم مین پروڈکٹ کی تیاری کے لیے جو را مٹیریل ہے وہ حاصل کرتے ہیں. تو جب ہمارے پاس را مٹیریل آ جاتے ہیں، را مٹیریل کے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ کے نیچرل سورس بھی بہت زیادہ ہے، اور موسٹلی ہم آرگینک کمپاؤنڈ کو نیچرل سورسز سے بھی حاصل کرتے ہیں. تو یہ کمپاؤنڈ ہم وہاں سے ڈیرائیوڈ کر لیتے ہیں یا وہاں سے حاصل کرتے ہیں. اب انہی کمپاؤنڈس کو اگر ہم ان کمپاؤنڈس کو ہم استعمال کر کے میجر پروڈکٹ بناتے ہیں، بہت سارے سٹیپ کے تھرو میجر پروڈکٹ بناتے ہیں، بہت سارے پروسیسز کر کے میجر پروڈکٹ بناتے ہیں، تو ان را مٹیریل سے میجر پروڈکٹ کا بنانا یا حاصل کرنا، اسی کو ہم ٹوٹل سینتھسس کہتے ہیں. سو ٹوٹل سینتھسس کیا ہے؟ وین اے ڈیزائر پروڈکٹ از prepared from converting the starting material
through many steps called total synthesis. इसकी एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारे पास पॉलीथीन है। पॉलीथीन हम किस चीज़ से हासिल करते हैं? पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन से। पॉलीमराइजेशन आप जानते हैं कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर आपस में कम्बिनेशन करके बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ईथीन या पॉलीथीन की पॉलीमराइजेशन करके हम प्लास्टिक, पॉलीथीन या इसी तरह रबर वगैरह बनाते हैं। तो रबर के बनने तक यानी रॉ मटेरियल से लेकर ईथीन से लेकर पॉलीथीन तक या प्लास्टिक के बनने तक ये पूरा जो प्रोसेस है इसी को हम टोटल सिंथेसिस कहते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें इनके डिफरेंसेस का क्वेश्चन आता है फिर भी आप यूं कर ले कि इन दोनों के डेफिनेशन लिख के और डेफिनेशन के साथ साथ जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है ये एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, वैसे तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन यूज इतनी ज़्यादा है और वो यूजेस अगर आप अपने तौर पर भी पढ़ लें, उनको आप स्टडी कर लें तो वो आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। उसमें उन चीज़ों में कोई इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा जाए तो उसमें पेट्रोलियम है। उसमें यह है कि अगर आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में चले जाए तो वहाँ पर इसका बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जब हम इंशाल्लाह इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें फिर ये पेट्रोलियम या पेट्रोलियम से जो कंपाउंड अलग किए जाते हैं, जो डेरिवेटिव, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम अलग करते हैं, वो सारा प्रोसेस मैं आपको उधर उस चैप्टर में फिर पढ़ा दूँगा। अभी इसमें जो अमूमन पेपर में क्वेश्चन में आने वाली चीज़ है ना, वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल के बारे में आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक बहुत बड़ा नेचुरल सोर्स है और कोल से हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। थोड़ी सी मैं आपको कोल की हिस्ट्री के बारे में भी बता दूं कि किसी ज़माने में इन यूँ समझ ले कि मिलियन साल पहले जो था वो ज़मीन के नीचे जंगलात की बड़ी बड़ी ह्यूज किस्म के फॉरेस्ट थे। उनकी लकड़ियाँ किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से वो सारी लकड़ियाँ नीचे चली गई और कई मिलियन के बाद बैक्टीरियल एक्शन की वजह से ज़मीन में नीचे प्रेशर, टेम्परेचर की वजह से तमाम जंगलात, वो जो लकड़ियाँ नीचे आ गई थी, ज़मीन के नीचे बरीड हो गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कोल में कन्वर्ट हो गई। लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन है वो बहुत स्लोली होते हैं, लिहाजा वो किसी 1 साल या 2 या 10 साल या 20 साल में वो तमाम लकड़ियाँ कोल में कन्वर्ट नहीं हुई, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो गई। और ऐसे जो प्रोसेस उमूमन होते हैं इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स, इसमें तकरीबन मिलियन साल लग जाते हैं। मिलियन साल के बाद जाकर कहीं वो जो लकड़ियाँ थी वो कोल में कन्वर्ट हो गई। अब कोल को हम 2 तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये होता है कि जैसे थर्मल पावर स्टेशन है या आमतौर पर ईंटों की जो बटिया होती है या कई जगहों में और या डोमेस्टिक यूज़ में भी हम कोल को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोल है क्या? इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत कम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसके अंदर आप यूँ समझ लें कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। तो कोल की जो हमारे पास सेकंड यूज़ है वो ये कि इससे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अलग करते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग करके हासिल करके उनको हम दीगर मसनूआत या बाकी चीज़ों की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक प्रोसेस है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जैसे ये पेपर के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल या इसी प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में हम क्या करते हैं कि कोल को किसी बड़े कंटेनर में डालकर उसमें से हम एयर को इवैक्यूएट कर लेते हैं, एयर निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। क्योंकि अगर ऑक्सीजन मौजूद हो और हम कोल को हीट कर लें तो हीट करने से कोल बर्न हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ हीट हासिल होगी, बाकी कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो कोल का ये है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में जिस कंटेनर में हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करते हैं उसमें उस कंटेनर से हम सारी एयर निकाल लेते हैं और एयर के निकालने के बाद हाई टेम्परेचर पर हम कोल को हीट करते हैं। कितना टेम्परेचर हमें चाहिए? ये तकरीबन 700 से लेकर 1000 तक हीट की हमें ज़रूरत होती है। जब हम कोल की ऑक्सीजन की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पर हीटिंग कर लेते हैं तो कोल आगे से 2 मेन फ्रैक्शन में डिवाइड होता है। एक नॉन वोलेटाइल फ्रैक्शन होता है जिसको हम कोक कहते हैं, और नॉन वोलेटाइल की मीनिंग जैसे आप लोग जानते हैं कि नॉन वोलेटाइल की मीनिंग क्या होती है।
تو جو چیز ایزیلی ایواپوریٹ نہ ہو سکے، روم ٹیمپریچر پر جلدی ایواپوریٹ نہ ہو سکے، اس کو ہم نان وولیٹائل کمپوننٹ کہتے ہیں۔ تو کول کا ایک ہمارے پاس ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کے بعد نان وولیٹائل کمپوننٹ حاصل ہوتا ہے جس کو کوک کہتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ یہاں پر اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ کوک کیا ہے، ایک نان وولیٹائل کمپوننٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کئی وولیٹائل کمپوننٹس بھی ہوتے ہیں۔ وولیٹائل ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو معمولی سے ٹیمپریچر سے یا عام طور پر روم ٹیمپریچر سے وہ ساری چیزیں ایزیلی ایواپوریٹ ہو جاتی ہیں۔ تو وولیٹائل کمپوننٹ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، اس میں نمبر 1 جو ہے وہ کول ٹار، کول گیس اور پھر امونیا لائی کر آتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آرگینک کمپاؤنڈ کے لحاظ سے وہ کول ٹار ہے اور اس کے بعد کول گیس ہے۔ کول ٹار کیا ہے، یہ وولیٹائل کمپوننٹس ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب ہم ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کے بعد کول ٹار کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس کی فردر ہم فریکشنل ڈسٹیلیشن کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے آرگینک کمپاؤنڈس ہوتے ہیں اور یہ کول ٹار جو ہے یہ آرگینک کمپاؤنڈ کا ایک مکسچر ہوتا ہے۔ تو اس کی پھر آگے لیکوڈ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، لیکوڈ حالت میں ہوتے ہیں، اس کی پھر آگے ہم فریکشنل ڈسٹیلیشن کر لیتے ہیں۔ فریکشنل ڈسٹیلیشن کے بعد ہمارے پاس کئی کمپاؤنڈ آتے ہیں، آپ کی بک میں اس کی پوری لسٹ بنی ہے، ایک ڈائیگرام بنی ہے، لیکن یہاں پر میں چند ایک کا ذکر کر رہا ہوں۔ بنزین ہم اس سے کول ٹار کے فریکشنل ڈسٹیلیشن کے بعد حاصل کرتے ہیں، ٹالوین حاصل کر لیتے ہیں، زائلین ہم فریکشنل ڈسٹیلیشن کے بعد حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارے کمپاؤنڈ جو ہے یہ ہم فریکشنل ڈسٹیلیشن کے بعد ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور ان کمپاؤنڈ کو جو ہے نا آگے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کمپاؤنڈ کو ہم بہت سارے مصنوعات، بہت سارے فیکٹریز کے اندر، انڈسٹریز کے اندر پروڈکٹ بنانے کے لیے سٹارٹنگ مٹیریل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کمپوننٹ جو ہے وہ کول گیس ہے۔ کول گیس کے اندر تقریباً 3 گیسز ہوتی ہیں، میتین، ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے اور کاربن مونوکسائڈ ہوتی ہے۔ یہ تینوں کیسز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان کو ہم الگ نہیں کرتے۔ زیادہ تر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان تینوں گیسز کا مکسچر جو ہے اسی کو ہم کول گیس کہتے ہیں، اور ان تینوں گیسز کے مکسچر کو ہم ایز اے فیول استعمال کرتے ہیں، یعنی ہیٹ پروڈیوس کرنے کے لیے، برننگ کے لیے ہم اسی کول گیس کے مکسچر کو یوز کرتے ہیں۔ تو کاربنائزیشن کے بارے میں یا ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کے بارے میں اکثر پیپر میں شارٹ کویسچن آتے ہیں، تو ان کے ڈیفینیشن، یہ ایگزامپل یا کول کے جو ہے وہ فریکشنل ڈسٹیلیشن کے ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کے بعد ہم کون کون سے کمپاؤنڈ حاصل کرتے ہیں، ان کے نام آپ کو آنے چاہیے، اور ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کی ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے۔ یہ پورا پروسیس آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ اگلا ٹاپک جو ہے وہ فنکشنل گروپ کا ہے۔ اگر آپ فنکشنل گروپ کے ٹاپک میں دیکھیں تو یہاں پر بہت بڑا ٹیبل بنا ہوا ہے، اور ٹیبل کے اندر مختلف فنکشنل گروپ کی بیس پر آرگینک کمپاؤنڈ کو مختلف کلاسز میں یا فیملیز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، لیکن چونکہ اس میں یہ کہ اس ٹیبل کے حوالے سے یا فنکشنل گروپ کے حوالے سے تقریباً آگے چیپٹر بھی آ رہے ہیں، تو وہاں پر سارے پھر دوبارہ میں یہ فنکشنل گروپ اور ہر فنکشنل گروپ سے ریلیٹڈ جو بھی چیپٹر ہے، جو بھی کمپاؤنڈس ہے، وہ سارے میں ایکسپلین کروں گا۔ اب یہاں پہ صرف اتنا آتا ہے کہ فنکشنل گروپ کی آپ کو ڈیفینیشن آنی چاہیے، جو بورڈ کے پیپر میں کویسچن آ چکا ہے، پریویس پیپر میں یہ کویسچن موجود ہے، اور پھر اس کے بعد فنکشنل گروپ کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے۔ ایک پیپر میں نے دیکھا تھا کہ 1 نمبر کا گروپ آیا تھا، پولی فنکشنل گروپ کا بھی آیا تھا۔ تو اسی طرح یہ چھوٹی موٹی چیزیں میں یہاں پر ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ فنکشنل گروپ کے بارے میں آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، ایون یہ میٹرک میں بھی موجود ہے۔ An atom or group of atom, double or triple bond which give characteristic properties to the organic compound is called functional group۔ جیسے یہ نیچے آپ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں، آرگینک کمپاؤنڈ میں یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن اور ہائیڈروجن کی بہت لمبی لمبی چینز ہوتی ہیں، بڑی بڑی چینز ہوتی ہے، لیکن ان میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ پوری چین کیمیکل ریئیکشن میں حصہ نہیں لیتی۔ اس چین کے اندر ایک ایٹم ہوتا ہے یا گروپ آف ایٹم ہوتا ہے، یا ایون ڈبل بانڈ یا ٹرپل بانڈ ہوتے ہیں جو کیمیکل ریئیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اور اس کمپاؤنڈ کی تمام فزیکل پراپرٹی یا تمام کیمیکل پراپرٹی کا تعلق اس ایٹم کے ساتھ، اس گروپ آف ایٹم کے ساتھ یا ڈبل یا ٹرپل بانڈ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ایگزامپل میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس ایگزامپل میں C3CH2CH2Cl،
अब देखा जाए तो ये बाकी जो ग्रुप है ना, जैसे C3, CH2, CH2, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। इसमें Cl का जो एटम है, ये कंपाउंड जब भी रिएक्शन करेगा तो ये Cl का एटम उस रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, या रिएक्शन में हिस्सा लेता है। सो इसी वजह से हम Cl को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसी तरह आप अल्कीन में, अल्काइन में देखें, आगे आप इनको पढ़ेंगे भी, तो उनमें डबल बॉन्ड होते हैं या उनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो उनके तमाम जो रिएक्शंस होते हैं वो डबल बॉन्ड की वजह से होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऐसे एटम, या बाज़ औक़ात देखा जाए तो एक से ज़्यादा एटम भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड होते हैं, जो तमाम केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी को वो एक्सप्लेन करते हैं, इनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन समझने में फंक्शनल ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होता है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसके बगैर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन या उनकी प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो ये नेक्स्ट पेज है, इस पर आप ये देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप की जो इम्पॉर्टेंस है वो क्या है। नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, चूँकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम एक ही चैप्टर के अंदर या एक ही हेडिंग के अंदर या एक ही टॉपिक के अंदर तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी कर लें। जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर जो लोग होते हैं उनको भी मुख्तलिफ फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया है? ताकि उनकी शनाख्त करने में हमें आसानी हो। तो इसी तरह ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इनकी तादाद मिलियंस में है। तो इन तमाम कंपाउंड्स को फंक्शनल ग्रुप की बेस पर क्लासिफाई किया गया है, इनकी फैमिलीज़ बनाई गई है, इनके ग्रुप बनाए गए हैं, और फिर उन ग्रुप को हम जो है वो अलग अलग स्टडी करते हैं, उनकी रिएक्शन, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग स्टडी करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की गई है। आगे आप जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें तकरीबन फंक्शनल ग्रुप की बेस पर जितने ग्रुप्स बने हैं, जो फैमिलीज़ बनी हैं, वो तमाम आप इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो ग्रुप हैं, तो फंक्शनल ग्रुप की बेस पर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। मसलन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखकर आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसका कौन से ग्रुप के साथ, कौन सी फैमिली के साथ इसका ताल्लुक़ होता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का मेन रोल होता है। इट एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि फंक्शनल ग्रुप के डेफिनेशन में ही हम यही चीज़ पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हम फंक्शनल ग्रुप की बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं। फंक्शनल ग्रुप की वजह से उनकी तमाम प्रॉपर्टी होती है। तो इसी वजह से तमाम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो हम फंक्शनल ग्रुप की बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं। एक और चीज़ इसमें, एक छोटा सा टॉपिक है जो आप बुक में देख सकते हैं, वो है पॉलीफंक्शनल ग्रुप। अब बुनियादी तौर पर पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? बाज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं कि उनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को पॉलीफंक्शनल ग्रुप कहते हैं। मसलन एक कंपाउंड है, उसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है, अल्काइन का भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो ऐसे कंपाउंड को जिनमें फंक्शनल ग्रुप की तादाद एक से ज़्यादा होती है, उनको हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो इसमें जो बोर्ड का क्वेश्चन आया था, मैंने पहले भी मेंशन किया है, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में क्वेश्चन आया था। और एटलीस्ट इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनमें से आप 3 जो है वो पॉइंट्स लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में आप पहले भी शायद पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप भूल चुके हैं, 9th-10th में वैसे है इसके बारे में। तो होमोलॉगस सीरीज़ क्या है? अ सीरीज़ ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच सक्सेसिव मेंबर आर डिफर बाय अ CH2 ग्रुप इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज़। ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे आप नीचे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि अल्केन है हमारे पास। अल्केन का पहला मेंबर कौन सा? मीथेन, इसके बाद ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इससे आगे भी हैं, लेकिन वो तो आप समझ लें कि बहुत बड़ी तादाद है, तो मैंने एग्जाम्पल में सिर्फ इन चारों की एग्जाम्पल दी है। अब ये पूरी अल्केन की सीरीज़ बनी हुई है, पूरे अल्केन के ये नाम है, ये सारे अल्केन हैं। लेकिन अगर इनमें देखा जाए तो हमारे पास जो कंसेक्टिव मेंबर हैं
जो सक्सेसिव मेंबर है, अब इसमें आप देखें तो कार्बन 2 है, ऊपर कार्बन 1 है, तो इन दोनों कंपाउंड में जो एडजेसेंट मेंबर है इनमें एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है। हाइड्रोजन नीचे 6 है, ऊपर 4 है, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो इन दोनों कंपाउंड में एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप इसी तरह C2H6 इन ईथेन और प्रोपेन को आप देखें तो एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज के जिसमें 2 कंसेक्यूटिव मेंबर के दरमियान एक CH2 का डिफरेंस आ रहा हो, तो ऐसी सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड मैंने ऊपर यूज़ किया है, रिलेटेड कंपाउंड। मिसाल के तौर पर अल्केन की अपनी होमोलॉगस सीरीज होगी, अल्कीन की अपनी होगी, अल्कोहल की अपनी होगी, अल्काइन की अपनी होमोलॉगस सीरीज होती है। तो इसी तरह अ सीरीज ऑफ रिलेटेड कंपाउंड इन विच 2 सक्सेसिव मेंबर आर डिफर्ड बाय CH2 ग्रुप, दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। इसी को हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। लेकिन हर एक फैमिली या हर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपनी अपनी होमोलॉगस सीरीज होती है। जैसे अगर आप बुक में देखें तो आप लोगों की बुक में इन्होंने जो होमोलॉगस सीरीज दी है वो अल्कोहल की है। तो इसी तरह अल्केन की अपनी होमोलॉगस सीरीज है, अल्कीन की, अल्काइन की अपनी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनकी अपनी एक होमोलॉगस सीरीज होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज, अब इसमें अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यानी इसमें भी उमूमन पिछले पेपरों में देखा गया है कि जितने हमारे पास ये होमोलॉगस सीरीज के क्वेश्चन आए हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आए हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज, all member of the homologous series are represented by a general formula, जितने हमारे पास होमोलॉगस सीरीज के अंदर मेंबर होते हैं इन तमाम मेंबर का एक जर्नल फार्मूला होता है। जैसे अगर आप ऊपर देखते हैं तो ये अल्केन की होमोलॉगस सीरीज है, तो इनका जर्नल फार्मूला क्या होता है वो शायद आपको याद भी होगा, CnH2n+2 होता है। इसी तरह अगर अल्कीन है तो अल्कीन का अपना एक जर्नल फार्मूला होता है, CnH2n होता है। अल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। तो होमोलॉगस सीरीज के अंदर जितने कंपाउंड्स होते हैं ना, तो इनके अपनी अपनी एक जर्नल फार्मूला होता है, और उसी जर्नल फार्मूला को इस्तेमाल करके तकरीबन हम इन तमाम के फार्मूले भी फाइंड करते हैं, और इसी तरीके से उस जर्नल फार्मूले से हमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद का भी अंदाज़ा होता है। सेकंड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ईच मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज, जैसे आप देख रहे हैं, ईच मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। यानी अगर मिसाल के तौर पर ऊपर आप देख सकते हैं कि होमोलॉगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड होते हैं तो उनमें 2 एडजेसेंट मेंबर के दरमियान, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, एक CH2 का डिफरेंस होता है। और नीचे भी आप देख सकते हैं इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो जितने हमारे पास होमोलॉगस सीरीज के मेंबर होते हैं तो 2 एग्जैक्ट कंसेक्यूटिव मेंबर या 2 एडजेसेंट मेंबर के दरमियान एक CH2 का डिफरेंस होता है। ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है। ईच मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज डिफर फ्रॉम नेक्स्ट मेंबर इन मॉलिक्यूलर मास बाय 14। ये तो तकरीबन AMU, ये तो तकरीबन वही चीज़ आ जाती है कि होमोलॉगस सीरीज में CH4 और C2H6 के दरमियान CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो CH2 में कार्बन का मैस होता है 12 और हाइड्रोजन का मैस अगर आप देखें तो वो 2 के बराबर है। दोनों का मैस हम 8 कर ले तो इससे आ जाता है 14। तो जितने हमारे पास होमोलॉगस सीरीज के मेंबर होते हैं, अगर हम इनके मॉलिक्यूलर मैसेज को निकालें तो इनके मॉलिक्यूलर मैसेज में 14 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि CH2 का मैस कितना बनता है वो 14 बनता है। ऑल द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें हमें थोड़ी सी ये आसानी होती है कि होमोलॉगस सीरीज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं तो उन तमाम कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उनके केमिकल रिएक्शन सेम होते हैं। और इसमें हमें ये आसानी होती है कि अगर हम चंद एक कंपाउंड के, मतलब होमोलॉगस सीरीज के अंदर चंद एक कंपाउंड के रिएक्शन पढ़ ले तो उन रिएक्शन से हमें तमाम कंपाउंड के रिएक्शन का अंदाज़ा हो जाता है। यानी हमें हर एक कंपाउंड के रिएक्शन के अलग अलग स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमें सबसे ज़्यादा आसानी होती है कि अगर हम चंद एक पहले वाले 2-3 मेंबर के भी रिएक्शन पढ़ ले तो तकरीबन उस होमोलॉगस सीरीज़ के तमाम कंपाउंड के रिएक्शन हमें क्लियर हो जाते हैं।
لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ ہومولاگس سیریز کے اندر جتنے ایلیمنٹ شامل ہوتے ہیں ان کی کم از کم جو فزیکل پراپرٹی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جیسے فزیکل پراپرٹی میں کون کون سی پراپرٹی آتی ہے؟ بوائلنگ پوائنٹ آتا ہے، میلٹنگ پوائنٹ آ جاتا ہے، سالوبلٹی آ جاتی ہے، تو ڈینسٹی آ جاتی ہے. تو یہ میلٹنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ اور ڈینسٹی، ان کی یہ ساری پراپرٹی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے. جیسے اگر دیکھا جائے اس پیج پہ تو ڈاؤن دا گروپ جب ہم آتے ہیں، جب چین بڑھتی ہے، ایٹم کی تعداد بڑھتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کے بوائلنگ پوائنٹ بھی انکریز ہوتے ہیں. جیسے اگر دیکھا جائے تو میتین سے لے کر بیوٹین تک، یہ میں نے جو منشن کیا ہے یہ میتین سے لے کر بیوٹین تک ہے. تو یہ میتین سے لے کر بیوٹین تک یہ کون سے ہیں؟ ان کے یہ تمام گیسز ہیں، اور ان کے عام طور پر میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹ یا بوائلنگ پوائنٹ کم ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ پینٹین سے آگے دیکھیں تو پینٹین سے لے کر آگے تقریباً ہپٹین تک وہ سارے لیکوڈس ہوتے ہیں، ان کے بوائلنگ پوائنٹ جو ہے یا میلٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور اگر آپ کاربن 18 اور انورڈ جتنے ہمارے پاس الکین کو دیکھیں تو ان کے جو میلٹنگ یا بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ اور بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے جتنے ہمارے پاس ہومولاگس سیریز کے اندر ممبر ہوتے ہیں ان کے کیمیکل ریئیکشن یا کیمیکل پراپرٹی سیم ہوتی ہے، سیم ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کے فزیکل پراپرٹی کو دیکھا جائے تو فزیکل پراپرٹی ان کی جو ہے وہ گریجولی ڈاؤن دا گروپ چینج ہوتی ہے. تو کیمیکل پراپرٹی سیم ہوتی ہے لیکن کیمیکل پراپرٹی سیم ہوتی ہے لیکن فزیکل پراپرٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتی ہے. یہ آج کے مختصر ٹاپک تھے اور بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ نوٹس بھی آپ اپنے پاس رکھیں، اگر کبھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ لیکچر بھی آپ سن سکتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تو آپ مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور جہاں بھی آپ کو پرابلم آتی ہے، جب بھی آتی ہے، آپ مجھ سے لازمی اس حوالے سے ڈسکشن کر لیا کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ کالج انتظامیہ نے یہ سب کچھ جو کیا ہے یہ آپ کے لیے کیا ہے، آپ کے مستقبل کے لیے کیا ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ کے فرسٹ ایئر کے جو مارکس ہیں ان تمام مارکس کے اس کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کے سیکنڈ ایئر کے مارکس پہ ہیں. تو آپ کوشش کر لیں کہ اگر آپ کے سیکنڈ ایئر میں اچھے نمبر آ جاتے ہیں، آپ کے نمبر اچھے ہوں تو آپ کے فرسٹ ایئر کے نمبر بھی اچھے ہوں گے. تو اسی وجہ سے آپ دن رات ایک کر کے محنت کر کے نا یہ کوشش کر لیا کرے کہ آپ کے سیکنڈ ایئر میں اچھے نمبر آ جائے. کل انشاءاللہ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہے ڈیٹیکشن آف آرگینک کاربن، ہائیڈروجن یا مختلف ایلیمنٹ کو ہم آرگینک کمپاؤنڈ میں کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. پریکٹیکلی ہم اس کو کیسے لیب کے اندر ہم کیسے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کسی آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن یا باقی ایلیمنٹ موجود ہے یا نہیں ہے. تو وہ ٹاپک ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وہ آخری تقریباً ٹاپک ہے، اس کے بعد یہ پہلا چیپٹر ختم ہو جائے گا. اگلا کام میں آپ کو اس میں کچھ کویسچن دوں گا اسائنمنٹ کے طور پر. آپ کوشش کر لیں کہ جب یہ چیپٹر ختم ہو جائے وہ اسائنمنٹ میں آپ کو سینڈ کر دوں. آپ کوشش کر لیں کہ پیجز کے اوپر وہ پورا کا پورا اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لیں، اور کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ اسائنمنٹ آپ مجھے بھیج دیں. اس میں جو بھی کمی بیشی ہوگی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ چیک کر کے آپ کو جلد از جلد واپس کر دوں گا. لیکن اس کام کو آپ نے بالکل سیریس لینا ہے کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کے ساتھ، آپ کی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آپ کے جو فرسٹ ایئر کے مارکس ہیں وہ بھی اس کے اوپر سیکنڈ ایئر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگلے آپ جب اینٹی ٹیسٹ دیں گے یا کسی یونیورسٹی میں اپلائی کریں گے، ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے، تو وہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہوگی. تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ.